لمبا نہیں، کوئی 2 سال نہیں کرا، ود ان 60 days انشاءاللہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ لے کے جائیں گے۔ یہ کون سی بات ہے، کون سا دور ہے کہ آپ اٹھائیں کسی معذور کو، ڈسیبل کو اور کسی بزرگ کو کہ اٹھا کے کلی جو ہے وہ لے کے جا رہا ہو۔ اسی اسٹیشن کے اوپر ہم نے اپنے کلی بھائیوں کے لیے بھی اخوت کے تعاون سے انشاءاللہ ہو سکتا ہے پرسوں ہم یہاں ایک بڑا فنکشن کریں۔ ابھی ٹائم ڈاکٹر امجد صاحب سے ہم لینے جا رہے ہیں، جہاں پہ ان کے بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے، ان کی بچیوں کی شادیوں کے حوالے سے ایک پیکج دینے جا رہے ہیں، اس کا بھی ہم کریں گے۔ لیکن میں اور باتیں آپ سے صرف اس حوالے سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے انشاءاللہ یہاں 19 تاریخ کو وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب بزنس ٹرین کی نئی ٹرین سے مراد اس کی اپلفٹنگ کرنے جا رہے ہیں۔ 28 نئی کوچز اس میں لگنے جا رہی ہیں اور ٹوٹل ڈیجیٹائز ہوگی، ٹوٹل وائی فائی سے انشاءاللہ سارا مزین ہوگی، اس کی چارجنگ ہر کوچ کے اندر، اور جو اس کا اے سی پارلر ہے، بزنس ہے، جی ڈائننگ کار اس کی انشاءاللہ تعالیٰ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ہوگی۔ وہ 28 کے قریب میں دیکھ آیا ہوں، ہم نے اس کو 1 کو شروع کرنا تھا، لیکن وزیر اعظم صاحب کی مصروفیات اور 2-4 کام ہم نے ٹارگٹ 1 کا دیا تھا، لیکن ذہن میں ہمارے 15-16 ہی تھا، لیکن پھر کیونکہ ویکینڈ پہ ہم چاہتے تھے کہ پرائم منسٹر صاحب ادھر ہوتے ہیں تو ان سے ہم افتتاح کروائے، انہوں نے ہمیں ٹائم دے دیا ہے 19 تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا، اور کوشش کریں گے کہ 19 سے پہلے یہاں کے واش روم جن کی بہت ہی بری حالت تھی جب میں لاسٹ ٹائم آیا، آج آپ دیکھیں رائٹ سائڈ پہ اتنا خوبصورت فرنٹ ڈیسک ہے جس میں ابھی مائک نہیں لگا ہوا، یہ مائک لگنا ہے ورنہ تو بندہ مشکل سے گزر رہا ہے۔ ساتھ ویٹنگ ایریا بہت بڑا بن رہا ہے، ویٹنگ ایریا اندر ویٹنگ ایریا بن رہا ہے، سی اے پی لاؤنج بن رہی ہے، ایسکلیٹر لگ گئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، ایلیویٹر بھی لگیں گے، صفائی جو ہے LWMC کو ٹیک اوور کر لی ہے اور وہ اس شہر کو صاف ستھرا رکھیں گے۔ واشنگ لائن، تمام واشنگ لائن ہم آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں، اور پنڈی کا ایگریمنٹ انشاءاللہ تعالیٰ کل نہیں تو پرسوں ہو جائے گا۔ اور پنڈی سے ہم نے اس لیے آغاز، میں سی او صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ لاہور میں بیٹھے ہیں، جیسے پنڈی میں ہر چیز کا آغاز ہو رہا ہے اسی طرح لاہور سے بھی ہر چیز کا آغاز ہونا چاہیے۔ دیکھیں نا، ٹاک شاپ کا ایک ماڈل دے دیا ہے، فرنٹ ڈیسک کا ایک ماڈل دے دیا ہے، واشنگ لائن، آپ کے یہاں کھٹمل ہیں، آپ کے یہاں مچھر ہیں، آپ کی صفائی ٹھیک نہیں ہے ٹرینوں کی، 3 گھنٹے لگتے ہیں، جب ہم آؤٹ سورس کریں گے تو وہ 3 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں آ جائے گا۔ میں یہ نہیں کہتا آدھے گھنٹے میں آ جائے گا، کوئی آٹومیٹک ہم مشینیں نہیں لگانے جا رہے ہیں، لیکن پہلا ہم انشاءاللہ وہ کریں گے 30 سپٹمبر، سی او صاحب سن رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ جیسے ہر ٹارگٹ کو یہ اچیو کر رہے ہیں، 30 سپٹمبر میرا ٹارگٹ ہے کہ ہم جتنی چیزوں کو آؤٹ سورس جو ہم نے آواز لگائی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ 30 سپٹمبر ہماری اللہ تعالیٰ کے فضل ود دا بلیسنگ آف اللہ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری آخری ڈیٹ ہوگی کہ جب ہم، اور پھر فریٹ کو ٹرن اراؤنڈ کرنے جا رہے ہیں، یعنی فریٹ جو ہے ہماری انکم جو ہے 73% جو ہے وہاں سے ہو، اور باقی 27% جو ہے ہم پیسنجر سے کمائیں۔ اور پیسنجر فیسیلیٹیشن کے اوپر میں نے ابھی کہا ہے، ٹرین آپ کی لیٹ ہے، ہمیں پتہ ہے ہمارے ٹریک کی کیا صورت، کوئی خواب نہ ہم نے پہلے دکھایا نہ اب دکھائیں گے، انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں، اس وقت اناؤنس کریں گے، اس وقت بتائیں گے جس دن ہمارا ایگریمنٹ ہو جائے گا۔ پورا زور کراچی سے روڑی، ہم انشاءاللہ ایک ایگریمنٹ کے نزدیک پہنچ گئے، میں نام نہیں بتانا چاہتا، وہ ایگریمنٹ انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا۔ مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے 2 سے 2.5 سال جو آنے والے ہیں اس کے اندر ہم کراچی سے روڑی کو مکمل کریں گے، اور پیرل ہم اسی طرح لاہور پنڈی کا کام شروع ہوگا۔ اسی طریقے سے ہم چاہیں گے کہ پھر ملتان سے روڑی کا جو ہمیں مزید کوئی ہم ڈھونڈ رہے ہیں، مارکیٹنگ کرنی ہے، مارکیٹنگ کے بغیر بات نہیں بنتی، چل کے جانا پڑتا ہے، قائل کرنا پڑتا ہے۔ بتانا سے میرا 35-40 سال کا تعلق ہے، انہوں نے بھی کی، سی او صاحب بیٹھے ہیں، اس پہ کل ہم ایک پلاننگ کر کے کیوں نہیں اس ہم آپ کو اکاموڈیٹ کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ اگر ہم خود پاکستان ریلوے ان حالات میں کر رہے ہیں تو جو پرائیویٹ آپ کی ٹرینز ہیں اس میں کیوں نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن ابھی میں کوئی اناؤنس کرنے سے پہلے نہیں میں نے نہیں بات، نہیں سر، نہیں میں نے 2 وعدے کیے تھے، نہ اس طرح نہ کریں، وہ 2 ہو گئے ہیں، میں اتنا کمزور پھر۔ پہلا وعدہ میں نے کیا تھا ٹائم پہ آپ کو ملے گی سیلری،
दूसरा मैंने ओवर टाइम का वादा किया था, वो शायद फिर मेरे मुंह से निकल गया, पेंशन वाली बात मैं नहीं कर सकता। दूसरी बात बताएं साहब, ये बता दें नहीं कोई आता नहीं कोई इंशाल्लाह ताला आप इस कुछ चीज़ को अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे कि हमारा 350 अरब रुपया पंजाब का, 10 अरब रुपया हमारा बलूचिस्तान का, अभी मैं जा रहा हूँ कराची। ये तो वो चीज़ें जो कभी बंदा सोच ही नहीं सकता था। और बाकी हुकूमत किसके नहीं देखे, हमारे जो ऑन गोइंग हमारी देखे ना प्रोजेक्ट थे वो मुकम्मल नहीं हुए, पहले ऑन गोइंग मुकम्मल नहीं हुए, तो नई हुकूमत कैसे हमें दे दे? मेरे पास जस्टिफिकेशन ही कोई नहीं थी। अब हमारा पूरा फोकस ये है, मैंने उनसे वादा किया अपनी गवर्नमेंट से कि ऑन गोइंग प्रोजेक्ट को इस साल में मैं मुकम्मल करवाऊंगा। सर मैं क्या केपी गवर्नमेंट की मैं क्या बात करूं? अभी मेरे साथ एक बंदा सफ़र कर रहा था अपनी फैमिली से, चक्कर से थे वो मेरे पास आ गए मुझे देख के, वो कहने लगे जी हम वहाँ गए थे, वहाँ रेस्क्यू नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, रोड्स नहीं है, वहाँ पे किसी किस्म का कोई, देखिए ना, मैं कहता हूँ जब सिंध और पंजाब आपस में मुकाबला करते हैं ना कि मैंने इलेक्ट्रिक बस पहले चलाई, वो कहते हैं मैंने चलाई, वो कहते हैं मेरा हॉस्पिटल अच्छा है, वो कहते हैं मेरा हॉस्पिटल अच्छा है, तो मुझे यकीन माने बुरा नहीं लगता, दोनों इसी मुल्क के सूबे हैं। अब केपीके वाले 40% तो मेरे उस हॉस्पिटल में आते हैं, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में, उनको तो इलाज नहीं वहाँ पे मुयस्सर, तो उन्होंने किसी की जान को क्या बचाना है? लेकिन जो गाड़ी है हमारी जो ये मुझे लोअर एसी का नहीं मुझे पता, लेकिन ट्रैक को ठीक करने के इक़दाम मैंने आपको बता दिए जो पहले सदियों नहीं हुए, वो 3-4 हमारे इंशाअल्लाह ताला मेन कराची से रोड़ी वाला और पिंडी लाहौर वाला और बलूचिस्तान के अंदर बलोच गवर्नमेंट से हमने लेके ये 1861 के बाद पहला वाक़या रूनमा होगा इंशाअल्लाह। क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बन सकता कि अगर ट्रेन लेट हो, रास्ते ऐप में पैसेंजर को मैसेज है कि आप इतने घंटे लेट है, मुसाफिर इधर आते हैं फैमिली के साथ 4-5 घंटे जो है उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो इस हवाले बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। राब्ता ने सुन लेना, इतना लंबी तो राब्ता जो है ना, राब्ता मेरे हवाले से तो वो उसका फंक्शन जो था वो मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, ठीक है। उसके ऊपर हमने उनको नोटिस भी दे दिया, नोटिस हमने दे दिया है, हम PIDP की तरफ जा रहे हैं। देखें दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई है, जैसे आपने कहा वहाँ आप दुनिया में जाते हैं, आप उठाते हैं अपना मोबाइल और उसके साथ आप उसी वक्त अपनी टिकट बुक करते हैं, उस पता चलता है आपकी ट्रेन कहाँ पे है, कितनी लेट है, जैसे आप फरमा रहे हैं, तो इसमें भी बेहतरी आ जाएगी। लेकिन एक और हमने बेहतरी लाई है, वो हमने ABL के साथ एक एग्रीमेंट किया है पॉज मशीनों का, पॉइंट ऑफ सेल का, जो मशीनें होती हैं, यानी आप क्यू में लगे हुए हैं, वो बंदा जब आप रिजर्वेशन के पास गए वो कहता है कैश लेके, अब 8 बंदे उन्होंने कराची जाना है, लाख रुपया जेब में डाल के कहाँ से लाता? अब 348 स्टेशन के ऊपर ATM मशीनें और पॉज मशीनें लगने जा रही हैं, वो कार्ड के जरिए कैश, ये आस्ता आस्ता चीज़ों को इंशाल्लाह लेके वो तो आपने यार पढ़ा भी करे ना कुछ, मेरे साथ सारा कोई मेरे से ना जुड़ जाओ। अब जो पंजाब का बजट है उसमें वो रिफ्लेक्ट हो रहा है 250 अरब रुपया 3 साल के लिए। एक साल में तो 250 अरब नहीं खर्च, इससे 2-2 अरब नहीं इन्होंने खर्च किया, जिसकी वजह से नवा नहीं हमें मिला। देखिए ना, यहाँ पे जो रेलवे के अंदर कल्चर है ना, कल्चर, ये मैं आंखें निकाल के बात कर रहा हूँ इस पर, बाकियों पे आपके साथ बड़े पोलाइटली, ये जो कल्चर मैंने फील किया है, महसूस किया है, वो कहते हैं कि हमें ना, हम हिंग लगे ना फटकड़ी, ठीक है ना, जो हमारा काम बन जाए, ये कल्चर इनको ख़त्म करना पड़ेगा। मेरी बात समझ? तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह ताला 350 अरब, ये आप बजट में जाए ना, पंजाब के बजट में, मैं कभी ये अनाउंस ना करता आके, लेकिन ये वज़ीर आला साहिबा ने मुझे पूछा था कि 2 घंटे में पिंडी कैसे पहुंच सकते हैं। मैंने कहा जी ट्रेन मेरे पास मौजूद है, इसके लिए बुलेट ट्रेन की ज़रूरत नहीं है। इस पर जो इस वक्त
इनको पता होगा जो कैरेज फैक्ट्री में या इस वक्त भी जो हमारी ग्रीन लाइन में चल रही है कोचेज, वो 160 की स्पीड है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ट्रैक नहीं है मेरे पास। जब मैंने कहा ट्रैक नहीं है, उन्होंने कहा कितने का बनेगा, हमने कहा एस्टीमेट पेश कर देते हैं। अब उसमें एस्टीमेट पेश कर दिया, उन्होंने फिजिबिलिटी के लिए पैसे रखे, लेकिन अब हम उनके पास ये लेके जा रहे हैं, हम उन्हें बता रहे हैं कि कुछ चीज़ें तो ट्रैक पे टाइम लगेगा, उसकी फिजिबिलिटी होगी, बाहर से कोई आप हायर करेंगे, लेकिन इसके ब्रिजेस, इसकी फेंस मैं लेके जाऊंगा आगे, वो एक्सेप्ट करती हैं नहीं करती। इनके ब्रिजेस, इनके अंडरपासेस, इनके जो फेंस है, ये तो लोकल कॉन्ट्रैक्टर बना सकती है ना, जिन्होंने ये बड़ी बड़ी मेट्रोज बनाई हैं वो बना सकते हैं। तो अगर हम इतना शुरू कर दें और ट्रैक को साथ हम पैरेलल शुरू करें, उसकी फिजिबिलिटी वगैरह तो साथ चलें। जी आप ये तो सीओ साहब जवाब देंगे, मैंने तो कोई एग्रीमेंट नहीं किया हुआ किसी पैकेट के साथ। इस पे नहीं सुने, इस पे जो हमारा देखिए सेफ्टी का वो जो हमारा एक है ना सेक्टर, वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। इसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ आपके सामने। हमारी रेलवे पुलिस जो है वो उस तरह बिहेव ही नहीं करती, उसकी उस तरह ट्रेनिंग ही नहीं हुई। लेकिन जो अब 500 बंदा रिक्रूट हुआ है और 1000 और होने जा रहे हैं, ये इसकी ट्रेनिंग उसी तरह राय तायर करने जा रहे हैं जैसे उसने CTD की। एक शख्स मैंने भर्ती करवाया हो, एक, आप सबकी मौजूदगी में कह रहा हूं, एक की सिफारिश की हो तो आप मेरा गिरबान पकड़ लें। मैं एज ए मिनिस्टर, बाद पॉलिटिकल बंदे हैं, 100 बंदों ने आके कहा होगा, क्योंकि मेरा एग्रीमेंट था उसके साथ कि मैं एक बंदे की सिफारिश नहीं करूंगा, मुझे रेलवे पुलिस खड़ी करके दे दो। इस वक्त रेलवे पुलिस, मैं अब क्योंकि सारे हमारे भाई हैं, मैं नहीं किसी का दिलजारी करना चाहता। और दूसरा आप देखें, किसी जगह स्कैनर नहीं है, मेटल डिटेक्टर नहीं है कि किसी जगह, फिर उसके बाद उस शख्स की ट्रेनिंग ही नहीं है कि उस IQ से देखें। यहाँ पे अब देखें ना, बहुत सारी आप कोयटा से शुरू करते हैं तो हो सकता है कि जितनी आसानी के साथ ट्रेन में स्मगलिंग हो रही है किसी और जगह से ना होती हो, तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ठीक करेंगे।